Priya Darshak, welcome back to Legal Help with Piya. Thank you very much for joining us again. Harry Leslie Smith, উনি একজন survivor of the Great Depression and উনি Second World War RAF veteran. At the age of 90, he's an activist for the poor, for the preservation of social democracy. He has authored numerous books about Britain, including the Great Depression and the Second World War and the post-war austerity. তো উনি গার্ডিয়ানে লিখে থাকেন এবং গতকালকে আমি গার্ডিয়ানে পড়েছি ওনার একটা লেখা which was of interest. এই যে Romanians and Bulgarian এখানে আসছে, well the restrictions are lifted from the 1st of January. যেটা এটা 7 বছর পরে 7 বছর রেস্ট্রিকশন ছিল 7 বছর is the most that restriction থাকতে পারে এই ট্রিটি অনুযায়ী সো এখন বাধ্য হয়ে রেস্ট্রিকশন তোলা হয়েছে and so we hear a lot of talk about the Bulgarians কত আসবে the figures I think Migration Watch একটা estimate করেছেন about 50,000 প্রিয় দর্শক সে সম্বন্ধে মানে যেটা all this is too much talk and too much speculation about nothing really. Ar onar lekhata was very interesting to me. So eta samanyo ekটু ami porchi. It is not even a fortnight old, but the new year is already worn down to its nub by nature's fury and corrosive impact that the words and deeds of some of our politicians have had upon the social fabric of this nation. এবং উনি যেটা আরো বলছেন that basically the idea that immigrants are the cause of UK's ill is an old right-wing mantra. It's simply the politics of fear. Uni aro bolechen that this debate reminds me of Enoch Powell. দর্শক আপনারা মনে রাখবেন যে Enoch Powell কে এবং Enoch Powell কি বলেছিলেন ওনার Enoch Powell's স্পিচের একটা সামান্য একটা ইনসার্ট বলছি আমি The impact upon the existing population was very different. এই সময় যখন the time of Enoch Powell যখন immigration হচ্ছিল and at the time when the West Indians were coming in and there was a lot of racism and riots in the street, the impact upon the existing population was very different. Enoch Powell বলছেন for reasons which they could not comprehend, and in pursuance of the decision by default on which they were never consulted, they found themselves made strangers in their own country. They found their wives unable to obtain hospital beds in childbirth, their children unable to obtain school places, their homes and neighborhoods changed beyond recognition, their plans and prospects for their future defeated. At work they found that employers hesitated to apply to the immigrant worker the standards of discipline and competence required of the native-born worker. They began to hear as time went by more and more voices which told them that they were not wanted. Dashok, eta dekhai is how much Enoch Powell did not like foreigners, how much he misunderstood foreigners. Tachara, the main point I wanted to make, this was what 40-50 years ago or more. And now Mani আমরা যখন শুনি what people like Nigel Farage are saying, people like what the far right are saying, same things that immigrantরা এসে তাদের সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে. So it's not change at all. It is merely a state of mind, a very ignorant state of mind. কিন্তু আমরা সেরকম না, আমরা progressive people, we know আমরা history জানি about the immigration and therefore we will stand our ground and we will fight this. প্রিয় দর্শক আমি যাচ্ছি ফোন লাইনে, দেখি ফোন লাইনে কে আছে. হ্যালো, আসসালামু ওয়ালাইকুম আসসালাম. আচ্ছা, আমার একটি কোশ্চেন ছিল আপনার. আমার মা আর বোনকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে ভিজিট ভিসা করে আমি স্পন্সর করব, আমার কি কি লাগবে এবং তাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে দেশে দেখাইতে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি কি ভিজিট ভিসা নিয়ে আসতে চাচ্ছেন? ভিজিটে ভিসা আর আরেকটি কথা বলি, বলুন. দেশে আর কি তো এদেরকে ভিজিট ভিসা ছাড়া কি অন্য কোনো ধরনের ভিসা করা যাবে কি? আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি আমি. আপনার বোন এবং মা কি করেন? মার বয়স কত? মা তো ধরেন 55-60, বোন ধরেন 20-23 এরকম হবে. বোন কি করেন উনি?
উনি তো আপনার লেখাপড়া ছিল ওখানে, কলেজে ছিল, এখন নাই। আচ্ছা, তো ভিজিটে ওকে, ঠিক আছে। তো আপনি, আমার মনে হয় আপনি বোন 2023 আর সো একটা প্রশ্ন আমার আরেকটা, যে হাউ দে লিভিং বাংলাদেশে, যে তারা নিজেদেরকে মেইনটেইন কিভাবে করছেন ফাইন্যান্সিয়ালি ফাইন্যান্সিয়ালি মেন্টাল সাপোর্টিং দেম। এদেশ থেকে? আমি আমি করছি। ঠিক আছে, আপনার প্রশ্ন আমি পেয়েছি। আমার মনে হয় বেস্ট হবে আপনি ফোন রেখে দিন। ফোন রেখে দিয়ে আমরা ওই মাহবুব সাহেব বলবেন না, ওনার সাথে আমিও আছি, যে ভিজিটার রুলস কি এবং কি কি করা ওনাদের, এবং আপনার কি কর্তব্য কি দেখানো, এবং ঠিক আছে। আমি স্পন্সর করতে আমার কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে, কাগজ বা এই জি জি, আর এবং অন্য কোনো রুট আছে কিনা তা সেটাও আমরা আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার করার জন্য, আপনি রেখে দিতে পারছেন। সো মাহবুব সাহেব, আপনি তো জানেন যে ভিজিটরটা হলোই যায়, এটা জেনুইননেস থাকতে হবে, জেনুইন ভিজিটর। আপনি যখন ভিজিটর হিসেবে অ্যাপ্লাই করবেন, আপনারা দেখবে জেনুইনিটি, যে আপনি আসলেই কি ভিজিটর হিসেবে আসতে চান না অন্য কোনো কাজ আছে। ভিজিটরের প্রথমটা হলো তারা দেখে যে আপনি দেশে ফিরে যাবেন। একজন ভিজিটর হিসেবে আপনাকে এটা আপনি স্যাটিসফাই করতে হবে আপনার ব্রিটিশ হাইকমিশন বাংলাদেশে যারা আছে তাদেরকে, যে আপনার মা এবং বোন ওনারা ফিরে অ্যাজ এ ভিজিটর, আপনি যদি ভিজিটর হিসেবে আনতে যান, এটি হলো মূল। ওনাদের কি কিছু আছে, বাড়িঘর আছে, ওনাদের ইনকাম আছে, ওনাদের আর কে আত্মীয় স্বজন আছেন, এগুলা তারা দেখবে। যে তারা যদি, আর আপনার পক্ষ থেকে যদি আপনি মনে করেন যে আপনি তাদের মেনটেনেন্স অ্যাকোমোডেশন আপনি প্রোভাইড করবেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে আপনার এনাফ ফিনান্সিয়াল রিসোর্স আছে এবং আপনার এই ক্যাপাবিলিটি আছে যে আপনি তাদেরকে রাখতে পারবেন। 6 মাসের যদি ভিসা হয়, তাদের যে খরচ হবে, তাদের যদি প্লেন ফেয়ার থেকে শুরু করে থাকার আনুষঙ্গিক খরচগুলা যেগুলো আছে, এগুলো আছে কিনা। তো মেইনলি তারা বলে থাকে যে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট 6 মাসের, আপনার পে স্লিপ 6 মাসের, এগুলোই থাকে, আপনার ঘরের কাগজপত্র, এগুলাই আমার মনে হয় এগুলাই দিতে হয়। কি বলেন আপা? জি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, না আমি এটাই, এই জাস্ট এই আপনার সিচুয়েশন, আমি মাহবুব সাহেব যেটা বলছেন আপনার সিচুয়েশন আমি অ্যাপ্লাই করছি, যে আপনি যেটা বলছেন যে আপনি এখান থেকে ওনাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করছেন, সেটা আসলে ভালো দেখাবে না। সেটা একটা ভিজিটার, আমার আরও প্রশ্ন করতে আমার আসলে উচিত ছিল যে বাংলাদেশে অবশ্যই মানুষের সম্পত্তি, জায়গার সম্পত্তি থাকে, বাংলাদেশে একটা ইনকাম থাকতে হবে, সেটাই বেস্ট হবে। যে বাংলাদেশে জায়গা থেকে হোক, সম্পত্তি থেকে হোক, যেটা এইটা দেখাতে হবে, বা অন্য কোনো বিজনেস বা এমপ্লয়মেন্ট, বাংলাদেশে ওনাদের একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা সাপোর্ট থাকতে হবে। কারণ আপনি যে এখান থেকে সাপোর্ট করছেন সেটা জানলে তো তারা এইটাই মনে করবে, তাইলে তো এখানে আসলে তো আর যাওয়ার দরকার নাই। যেহেতু আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করছেন, তাইলে তো আপনার কাছে আসলে তো এখানেই থেকে যাবেন। সো আমি আশা করছি যে আপনি সমস্যাটা দেখছেন, এবং বোনের কথা বলছেন যে একসময় লেখাপড়াতে ছিল, এখন আর লেখাপড়াতে নেই। তো সেটাও ভালো দেখায় না। সে যে যদি লেখাপড়াতে থাকে তখন সেটা ভালো দেখায়, কারণ অবশ্যই লেখাপড়াতে থাকলে একজনের একটা কারণ আছে, যে কারণের জন্য আবার ব্যাক যেতে চাইবে বাংলাদেশে। তো আমার মনে হয় আপনি আরও ভালো করে 1-to-1 একজন আপনার আশেপাশে একটা লয়ারের সাথে আপনি বুঝে নেন দ্য রুলস প্রপারলি, তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সব বাংলাদেশের মা বোনের সিচুয়েশন বুঝে এটা আপনার জন্য ভালো হবে কিনা। আর কোনো ওয়ে আসলে আমি আসলে দেখছি না। স্টুডেন্ট হিসেবে তো আপনার বোন যেহেতু লেখাপড়াতে নেই, সেটা তো সমস্যা হবে। আর তারপরে আপনার মা ও 60-র নিচে বা 60-র উপরে হলে এল্ডারলি রিলেটিভসের যে একটা সেটেলমেন্টের রুট ছিল, সেটাও একদম কঠিন হয়ে গেছে। সেটাও মানি, যারা জেনুইন সিচুয়েশন আছে, ওভার 65 এবং একা আছে বাংলাদেশে, নিজেকে লুক আফটার করতে পারছে না, তাদের জন্য এটা খুবই ডিফিকাল্ট মানে প্রুভ করার জন্য। তো প্রিয় দর্শক, আপনার কল মূল্যবান ছিল, থ্যাংক ইউ কলের জন্য। আশা করি আপনার একটা উত্তর পেয়েছেন, স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা উত্তর পেয়েছেন। যাচ্ছি নেক্সট কলের কাছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভালো আছেন? জি, ভালো আছি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি তো ভালো?
আমি আমি আপনার কাছে একটা দুইটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলাম। ওকে আছে। আমি আমার হাজবেন্ডের দেশটা কি আনতাম চাইলাম, তখন কোনটা দেখো ওয়ান নি না B1। তাই ল্যাঙ্গুয়েজ আর আরেকটা প্রশ্ন হইল যে ফোনে কথাবার্তা ওর বলিয়া কয় মাস ওর ফোনের বিল দেখাইতে হবে। আচ্ছা, কতদিন আগে আপনার বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে 1 বছর ওর। বিয়া তো 1 বছর। আপনি কতদিন আসলা দেশে? আমি এক সপ্তাহ আসলাম দেশে বিয়ে। ঠিক আছে, আমরা বুঝতাম পারছি। ইংলিশ টেস্ট A1 তাই করতে হইবা, B1 নাই আবার লাগি স্পাস পিছে লাগে A1। আর যে দ্বিতীয় কোশ্চেন কিটা আছিল যে টেলিফোনের এটা কতদিন কথাবার্তা ওর বলিয়া কয় মাস ওর ফোনের বিল দেখাই। আচ্ছা, যে একটা দেখাইতা যে আপনারা সত্যিকারের একটা রিলেশনশিপ আছে, সাবসিস্টিং রিলেশনশিপ আছে। কারণ 1 সপ্তাহ থাকছই আইছই নি কেন, এই রিলেশনশিপ আছে না নষ্ট হয়ে গেছে, বা মানে আপনারা যে এক জায়গাত নাই মানে ওটা কি একটা তারা কোয়েশ্চেনেবল দেখে, বাট এটা অ্যাকসেপ্টেড আছে যদি আপনারা যোগাযোগ রাখেন ফোনের মাধ্যমে। এটা প্রমাণ করতে পারবা যে আমরা ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করছি। এবং কতদিন বেসিকলি ও সারা সময় ও 1 বছর আপনি মানে তার লগে যে যোগাযোগ রেগুলার কমিউনিকেশন আছে, অক্টোবর প্রমাণ করা লাগে। অক্টোবর তারা দেখতে চায় যে একটা জেনুইন রিলেশনশিপ। আশা করি আপনি যদি টাকা পয়সা ফাটাইয়া তখন বা তাই যদি কিছু ফাটাইয়া তখন আপনার নামে এরকম যদি কোনো প্রুফ থাকে এটাও দিবা, সবটা দিবা। সিটির যদি টাকা সিটির অবশ্য কখনো চলে উঠে গেছে। ইমেল যদি দিয়া তখন প্রথম ইমেল যদি থাকে ট্যাক্স ফাটাইয়া তখন ইমেল ফাটাইয়া তখন এটা বহুত আছে কোনো কমিউনিকেশন কত বর্ডান হইছে নানি সবটা যদি আপনারা রাখুন। আর থ্রু আউট ইওর ম্যারেজ লাইফ যে আপনারা আসুন, যদিও দূরে দূরে আসুন কিন্তু সবসময় আপনারা যোগাযোগ আছে, আপনারা বিবাহিত হিসাবে আপনারা একজন আলোচনারে ট্রিট করা। যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে। হ্যালো হ্যালো কলার, হ্যালো কলার, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। I was married to a British citizen. I was given a national in 2008. I completed my 6 years last year in September. I have got a daughter 7 years old, she's under my legal custody. Yes. And I was separated last year and I'm divorced now. Yes. I went ahead with as I've been told, to apply on a settlement set-off form. And I've applied in September, end of September. I'm still waiting to hear anything from them. I've done my biometric and all that after 15 days of application. Basically, I want to know how long do they roughly take at the moment and what is most likely outcome of my case. Okay, you've been here for 6 years in this country. I've been married to her since 2002, but obviously I've applied in 2005. They've given me discretionary leave under family ground for years. Then I had an extension on 2010 for 3 years, and then I had a letter with it saying I'll be eligible for applying for settlement on a set-off form. And then you completed the 6 years of the discretionary leave. I have, yes. Yeah, okay. I still think there's nothing for you to worry about. They can take a long time because, as you know, that there is a backlog, and applications are taking far longer than a few months, 6 months. Long time. There is কোনো ফিক্সড টাইম নাই, আমরা এটা হওয়া অসম্ভব হইব। কোনো ফিক্সড টাইম না, ইট ইজ ভেরি অ্যাড হক। ইউকেবি এর কোনো রেজাল্ট আপনি দেখবা 1 মাসের ভিতরে আইছে, সারপ্রাইজিংলি। অন্য কোনো রেজাল্ট আছে আপনি জানেন 10 বছর ধরে আছে এখনো, তারা বক্স অফারে তারা এখনো দেখছে না। সো এটা তারা আপনি যদি আপ টু ডেট থাকেন আপনি জানবা যে ইউকেবি এর অনেকটা ব্যাকলগ আছে। তারা অনেক মানে ওই যে গত বছরে এই সময় তারা 150টা বক্স পাইছে, যে বক্সগুলো হ্যাঁ 150টা বক্স তারা খুলছেও না, মানুষের অ্যাপ্লিকেশন দেখছে না। তো ও ধরনের যে আছে আপনি জানেন যে ইউকেবিএ আবার হোম অফিস হয়ে গেছে। ইউকেবি এর আগে এটা আছিল বর্ডার এজেন্সি। সো তারা নাম বদলার, তারা স্ট্রাকচার বদলার, তারা কতটা করে যাতে এই ইনস্টিটিউশন রিভ্যাম্প করতে পারে, যাতে তারা কাম দ্রুতভাবে বা যে ব্যাকলগটা ক্লিয়ার করতে পারে। অ্যাসাইলামের ব্যাকলগও এখনো রইয়া গেছে। সো বেসিক্যালি এটা
কোন লাখান হওয়া যাইত না আপনি যেহেতু বায়োমেট্রিক করে লাইছেন এটা তো আপনি জানেন তার আতো আছে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি ইউ ক্যান চেঞ্জ আপনার যে সলিসিটার ইনভলভ থাকে আপনার সলিসিটার দিয়ে আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবা যে মানে কি তা না +9 ওটা করতে পারেন তার লোকাল এমপির লগে দেখা করতে পারেন মনে করেন যদি আপনার খুব টাইম হয়ে গেছে বেশি সময় হয়ে গেছে আপনি খুব বেশি ওরিড তাহলে আপনি আপনার লোকাল এমপি তার লগে গিয়ে দেখা করতে পারেন তাই হয়তো বা একটা চিঠি লেখলে দেখতে পারেন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো পিয়াপু আপনি বলেন বলি জি থ্যাংক ইউ আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি আপনি ভাইয়া আপনি টিভির ভলিউম মিউট করে দেন প্লিজ জি আমি মিউট করে দিয়েছি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি এখন শুনছি বলুন জি আচ্ছা আমি ইউরোপিয়ান স্লোভাককে বিয়ে করেছি 2012 এর জুনে এবং অ্যাপ্লিকেশন সেন্ড করেছি 2000 সেপ্টেম্বরে সে সিগারেট ছিল 2012 এর ডিসেম্বর আমার একটা বাচ্চা হয়েছে 2012 জুনে ওই ডিসিশনটা আমাকে রিফিউজ করে দিল অ্যাপ্লিকেশনটা পরে হিয়ারিং হলো হিয়ারিং এও আবার রিফিউজ করে দিল ওই গ্রাউন্ডে যে কি সে জব সিকারে আছে এবং জব সিকার ভালোভাবে জব খুঁজতেছে না ওই গ্রাউন্ডে তারা রিফিউজ করে দিল প্রথম গ্রাউন্ডে রিফিউজ করছে তার কোনো আপ টু ডেট কোনো নিউজ নেই ওই গ্রাউন্ডে তাকে রিফিউজ করে দিল এখন সেকেন্ড গ্রাউন্ডে যখন রিফিউজ করলো আপিলটা তখন আবার এটার জন্য আমি করলাম আপিল করলাম আবার আপিল জাস্ট কয়েকদিন আগে এখন হতে পারে আমি এখন একটু কি অ্যাডভাইস দিবেন আমাকে প্লিজ জি আপনি যেটা হ্যাঁ বলেন যে আপনি অ্যাপিল করেছেন সেকেন্ড টাইম অ্যাপিল মানে কি একবার অ্যাপিল করেছিলেন সে অ্যাপিল রিফিউজ হয়েছিল জি তখন কি ওটা আপার ট্রাইব্যুনালে দেওয়া হলো নাকি আপার ট্রাইব্যুনালে মাত্র জাস্ট করলাম আর কি এখন ওকে এখন আপনি কি জানতে চাইছেন এই এখন আমার এই আপিলটা কি টিকবে নাকি তো যখন জব সিকার্স অ্যালাউন্স যারা অ্যাপ্লাই করেন তারা আরেকজনকে বিয়ে করবেন নন ইএ ন্যাশনাল তাকে কিভাবে উনি লুক আফটার করবেন তাকে কিভাবে উনি সাপোর্ট দেবেন ওইটা আপনার তো কোনো আপনার কি কাজের পারমিশন ছিল আপনি কি কোনো স্টুডেন্ট ছিলেন বা এরকম কিছু ছিল নাকি আপনার কোনো কাজ আপনার কি কোনো ইনকাম আছে জি আমি একটা পার্ট আপনার পার্টনার তো আপনি যখন আপনার নিশ্চয়ই আপনি যে সেকেন্ড আপিল করেছেন ওইটাতে হলো কি জব সিকার্স অ্যালাউন্স এক ধরনের ট্রিটি রাইট এক্সারসাইজিং বাট এটা ফর হিমসেলফ ফর হারসেলফ এইটা করতেছে হ্যাঁ তো এখন যদি কেউ সাপোর্টের যখন আসবে তখন তারা এইটাকে ভালোভাবে দেখাতে হবে যে আপনারা কোনো মেনটেইন করতে পারতেছেন কিনা উইদাউট বেনিফিট যখন ও বলবে যে আমি সাপোর্ট করতেছি কিভাবে সাপোর্ট করতেছো আমি জব সিকার্স অ্যালাউন্স নিয়ে তাহলে তো এটা তুমি সাপোর্ট করা হলো না তুমিই নিচ্ছ বেনিফিট তুমি কিভাবে আরেকজনকে সাপোর্ট করবে এ ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন আসবে তো আপনার সলিসিটর সাহেব নিশ্চয়ই ভালোভাবে আপনাকে পরামর্শ দিয়েছেন আপনি এখন জাস্ট ওয়েট ফর গুড দেখেন কি হয় আপনি অ্যাড করতে চাইলে করেন ঠিক আছে আমি হ্যালো জি অ্যাড করার সেখানে কিছু না মানে আপনারা অ্যাপিল যে যখন অ্যাপিল করেছেন তখন অ্যাপিল ওই ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করেছেন কিনা আপনার সলিসিটারে অবশ্যই সেটা অ্যাড্রেস করবেন এবং যে জব সিকার ছিলেন বা ইনাফ ইনকাম যদি আপনাদের থাকে না সেটা হয়তো এইটাই দেখাতে হবে যে না ইনাফ ইনকাম আছে সেটা যদি আপনারা দেখাতে পারেন অবশ্যই আপনার অ্যাপিল এটা সাকসেসফুল হবে আরেকটা একটা কোয়েশ্চেন কারণ হলো যদি এনাফ উনি যদি কাজ করে থাকেন আপনি জানেন মনে হয় কাপল হিসাবে 112 পাউন্ড এ উইক তো এটা যদি নিচে থাকে তাদের ইনকাম দুজনে মিলে যে উনার ইনকাম যদি এটার নিচে থাকে যে ভাই বললেন যিনি ফোন করেছিলেন তিনি বললেন উনি পার্ট টাইম কাজ করেন উনার ইনকাম যদি 112 পাউন্ড প্লাস এগুলোর নিচে থাকে তাহলে একটা প্রবলেম হবেই প্রিয় দর্শক এই নিয়ে চলে আসলাম প্রোগ্রামের সেকেন্ড বিরতিতে থাকবেন বিরতির পরেও আবার আসছি